I'm very happy to introduce our today's chief guest. It's my great privilege to introduce our today's chief guest, Ms. P. Saraswati ma'am. She is an associate professor and head of computer science department, CMS College of Science and Commerce, Coimbatore. She is having 26 years of teaching experience in both UG and PG, and she has completed her bachelor degree in physics followed by MCA, MPhil. Currently, she is pursuing PhD in computer science, and she is a member of Board of Studies in various autonomous colleges and Bardiar University since from 2005. She is also a member in scrutinizing committee Bharatidasan University, and also she is a question paper setter in Periyar University and Kannur University. She has organized various state level and national level technical symposium as a convener. She has also acted as a resource person of various technical symposiums at various colleges, and also she is a judge for Tamil Pattimandram of Tamil Mandram in CMS College of Science and Commerce, Coimbatore. She is also resource person for technical sessions and motivational sessions in various colleges. So here I am going to list a few colleges. She is a resource person in Government LRG College for Women, Tirupur, VLP Johnny Hemel College of Arts and Science, KG College of Arts and Science, Coimbatore, and also RV College of Arts and Science, Karamadai, GRD College of Science, Coimbatore, and also Dr. NGP College of Arts and Science, Coimbatore. And she has presented research papers in various national and international conferences. So far, she has guided 6 MPhil scholars in computer science. So her area of interest and specialization is neural network and deep learning. So now we have such an eminent technical person with us. On behalf of our association, I welcome once again for an eminent resource person with us now. So thank you, ma'am. Thank you, sir. Yes, ma'am. Now I request respected chief guest of today's function, Ms. P. Saraswati ma'am, to deliver the special address. Yes, ma'am. Now the session is yours, ma'am. Thank you very much, sir. We will start with the Tirukural. Aharamudala Eluthellam Adi Bhagavan Mudatrei Ulagu. Respected Principal of Kamadhenu College of Arts and Science, Satyamangalam, my dear friend Kannan sir, and other fellow colleagues of Computer Science Department, and my dear student friends. First of all, let me thank you all for giving me such a golden opportunity. And I first of all congratulate the organizers for a wonderful organization. I'm going to just not teach you some lessons. Okay, just we are going to have some interaction. Okay, for the past 1 year, you have been coming to college for a few days and you will be staying at home. Again, you are coming back to college and again you are at home now. Okay, so what we are going to do next? This may be our current issue. So what we are going to do next, let us have an interaction. Okay, we are not going to have a class-like session. So I want all the students to have interaction with me. Enappa ellarum interact pannuvingilla? You can send me your answers through chat boxes, and sometimes when I ask questions, some of you can unmute your mic and tell the answers also. I hope all of you will do this. Okay, let us interact. We are not going to have teaching session. Okay, so today what I am going to tell you is some experiences I have gathered so far. Okay, so what we are going to have based on that experience, where we want to reach, from where we have come, where we want to reach, okay, how we are going to achieve our goals. This is what we are going to discuss in today's session. Okay, so hope everyone may be knowing about one or the other politicians in and around the Tamil Nadu and all over the world. Okay, so we are going to quote some persons who really motivated us. Okay, we are going to touch some persons who have come from very economically poor background and they have achieved something. Okay,
and they might have come from various races of our life, and they would have achieved something. So about them, we are going to have some discussion. Based on that, how we are going to get the points from their lives, what we are going to have in our life in order to achieve our goals. This is what we are going to discuss today. I am not going to teach you anything. Okay, we are going to discuss about what we are supposed to do in order to come to a better position or even the best position in our life. Okay, so let me share you screen. From there, we will start discussion again. I hope I am audible to everyone. Sir, am I audible? Yes, ma'am, audible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's audible. Okay, sir. Okay, ma'am. Let me share screen, and from there we will have our talk. Okay, not teaching. We are going to have a small talking. Okay, let me share the screen. Hope my screen is visible to everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is visible, ma'am. Okay, sir. Okay, sir. So let me start with a small slogam. You are the winner in the near future, but you can achieve it by continuous trial only. Okay, you have to try in order to become a winner. So the topic we are going to discuss today is like awake, aspire, and achieve. So these are the need of the hour, because for the past 1 year, almost everyone, including teachers, students, everyone is at home. Okay, everyone will be staggered. So what we are going to do next? This is everyone's mindset. Hope I am correct. Okay, whether it is student, businessman, teacher, or big shots, everyone has got this mindset. So if this COVID position continues, what are we going to do next? This is what is our mindset going on for the past 1 year. So what we are supposed to do? Okay, that we will be discussing. So first of all, let us identify few persons. Okay, who is this person? Can anyone give the answer through chat box? Or if you know, you can tell the answer also. Yes? You can tell the answer also if you know. Who is it? Kamarajar. Very good. Jodhikala. Very good. So he is Kamarajar. Okay. So விருதுநகரில் குமாரசாமி ஐயாவுக்கு பிறந்த காமராஜர், அவருடைய படிப்பு பாத்தீங்கன்னா வெறும் 4ஆம் கிளாஸ் மட்டும்தான். I hope can I talk in Tamil also? Yes, ma'am. No problem, ma'am. Okay, sir. So விருதுநகரில் குமாரசாமி பெற்றெடுத்த மகன் காமராஜர். அவர் படித்ததோ 4ஆம் வகுப்பு. ஆனால் அவர் புகழ் பெற்றதோ 14 லோகத்திலும் புகழோடு வாழ்ந்தார். ஏனென்றால் அவருடைய ஊக்கம் அவ்வளவுக்காக இருந்துச்சு. He was such a nice person. From his 4th standard, he had become the chief minister of Tamil Nadu. And he has ruled Tamil Nadu for 5 years. And he has brought so many good schemes for the welfare of Tamil Nadu citizens. Okay. So even after his death, even now also, he is remembered for his achievements. அவர் நான் 4ஆம் கிளாஸ் தான் படிச்சிருக்கிறேன், நான் என்னப்பா பண்ண போறேன்னு நினைச்சிட்டு உட்கார்ந்து இருந்திருந்தாருன்னா இன்னைக்கு அவர் பார்ப்புகளும் ஆட்சியாளராக மாறி இருக்க முடியாது. அது எல்லாருக்கும் தெரியும். ஓகே, லெட் மீ ஷேர் த நெக்ஸ்ட் ஸ்கிரீன். Ma'am?
So next screen share பண்றேன். Okay, okay. Okay. I think In it is between, not. I'll be sharing screen, sir. Okay, okay. Okay, okay. Okay. Okay, sir. So who is he? Who is this person? Hope everyone remembers. The person behind the world famous cartoons, Mickey Mouse and Donald Duck. So he is none other than Walter Elias Disney. Walt Disney. Okay, who has got under his ownership Disneyland, so and so many other resorts. Okay, so initially he has started his profession by some painting and selling of those paints. Okay, now he is remembered. He is from America, but he is remembered throughout the world for his famous characters, Donald Duck and Mickey Mouse. So those two characters are liked by everyone irrespective of the age. So even starting from small children, infant babies from 5 to 6 months till the elders, everyone like this Mickey Mouse and Donald Duck. He is the person behind this Mickey Mouse and Donald Duck who started a humble life and he reached such a height. Okay, next is our famous satellite man. Hope you may be remembering Dr. APJ Abdul Kalam, who is the satellite man. Okay, he also had come from a fisherman family from a remote village of Rameswaram, and he achieved a lot. Okay, so if you would have thought that no, I am from a small remote village, what I am going to do? We would have missed such an eminent personality. ஸோ ராமேஸ்வரத்துல ஒரு குக்கிராமத்துல மீனவர் குடும்பத்துல பிறந்து அங்க இருக்கிற ஒரு அரசு பள்ளியில படிச்சுட்டு திருச்சிராப்பள்ளியில இருக்கிற ஒரு பல்கலைக்கழகத்துல முடிச்சுட்டு அவர் ஒரு ஏவுகணை நாயகனா இருந்தாரு. 1998 பொக்ரான் அணுகுண்டு வெடிப்புல அணுகுண்டு வெடிப்பு சோதனையில முக்கிய பங்கு வகிச்சவர் நமது மேதகு அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள். Next. Almost all of you may be knowing KFC chicken. Hope you would have heard about KFC chicken. Okay, I think this is the logo of KFC chicken. Okay, so inside the logo, the photo given is the owner's photo. He is none other than Colonel Sanders. So how did he start his life? Was he from a big shot family? Was he from a family of millionaire or billionaire? No. So he was just an ordinary person. He started cooking his chicken at roadside. You won't believe, he started cooking chicken at roadside only. At the initial stage, he had only one cooker and he used some masala. Okay, so when 11 spices, masala consisting of 11 spices, okay, with chicken, he prepared some special method for cooking the chicken and he sold it for royalty for every piece of this KFC. So what is the expansion of KFC? Kentucky Fried Chicken. Okay, so he got royalty of 4 pounds for each piece of chicken. Okay, so at the time of 35 only he started cooking, and at the age of 60 he became the owner of KFC chicken, and at the age of 75 he has given his copyright for $2 million. Okay, so when he would have sat with a complexity that no, I have only one cooker, what I am going to do, he would not have achieved. So எண்ணம் போல் வாழ்க்கைக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணங்களா தான் இந்த 4 பேரையும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். So what we are having? Past. Let us analyze past, present, future. So நம்ம கேட்டா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்?
when you will be having your introduction session in your college. So what you will be telling? Sir, நான் இந்த இடத்துல இருந்து வரேன், எங்க வீட்டுல இத்தனை பேர் இருக்காங்க, அடுத்த 3 வருஷம் கழிச்சு நீ என்னப்பா போற? நான் என்ன பண்ணுவேன்னு தெரியல சார். எங்க வீட்டுல எனக்கு கோர்ஸ் பிடிக்கல, எங்க வீட்டுல சேர்த்து விட்டுட்டாங்க. இல்லைன்னா எனக்கு கோர்ஸ் பிடிச்சிருக்கு, ஆனா நான் அடுத்த 3 வருஷம் கழிச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன்? ஐ எம் திங்கிங் ஐ வாண்ட் டு பிகம். அந்த இடத்துல நமக்கு இப்போ ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் வச்சிருப்போம். ஏன்னா இப்பதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருக்கிறோம். இன்னும் 3rd இயர் முடிக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? நிறைய இப்ப இன்னைக்கு 96 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க இந்த செஷன் அட்டென்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னா, இந்த 96 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல மினிமம் 90 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த திங்கிங்ல இருப்போமா இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ? யூ கேன் கிவ் த ஆன்சர் த்ரூ chat box. After 3 years, what do you want to become? ஒரு ஐடியாவும் இல்லைங்க சார். Am I correct? Yes or no? At least one answer chat boxல எனக்கு சொன்னீங்கன்னா I can proceed. Yes, very good. Ilakya and Prema, good. Okay, so now நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அடுத்தது? Okay, so what we are going to do, I have given you 3 words: awake, aspire and achieve. Very good, all of you. Awake, aspire and achieve. So we just want to have matching. Hope the screen is audible. Okay, so you match these 3 words with these 3 tenses. Past, from past, what we are supposed to do. At the present, what we are supposed to do. So if we do both, what we will become in future? Okay, I want the answer. So I have given you awake. So in place of awake, you can give the word arise also. Okay, awake na அப்படி பொங்கி எழுகிறதுன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா? பொங்கி எழுதல். ஆஸ்பயர், நல்லதா, நல்ல விஷயமா, உயர்வாக எண்ணுதல். ஆஸ்பயர். ஓகே, உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல், மற்றது தள்ளினும் தள்ளாமை தீர்த்து. தமிழ்ல திருக்குறள் படிச்சவங்க இதை படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, நம்ம இன்னொரு திருக்குறளும் சொல்லலாம். வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம், மாந்தர்த்தம் உள்ளத்தனையது உயர்வு. சோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு குளத்துல தாமரைப்பூ தண்ணியில கீழ் மட்டத்துல இருக்கும்போது கீழே இருக்கும். அந்த தண்ணி மேல வரும்போது அந்த விட ஒரு அடி மேலதான் அதனுடைய தண்டு இருக்கும். அப்ப அந்த மாதிரி நம்மளோட மனசு எப்பவுமே மேல வர 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 ஒரு உயர்ந்த உள்ளம்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா உயர்ந்த எண்ணங்கள். இந்த உயர்ந்த எண்ணங்களோட இருக்கும்போது கண்டிப்பா நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அது கண்டிப்பா நடக்கும். So இப்ப what you can do is, I have given 3 words. Awake, in place of awake you can give the word arise also. Aspire, achieve. So I want to match these 3 words with the tenses I have given. Past, present, future. எனக்கு கொஞ்சம் ஆளுக்கு ஒரு ஆன்சர் சொன்னீங்கன்னா கூட போதும். I can move to next slide. Or shall I ask questions so that you can answer unmuting your mic? அது ஓகேனாலும் I am ready to ask questions. யாராவது ஒருத்தங்க unmute பண்ணிட்டு you can give me the answer. பண்ணலாமா? Yes. If you are ready, you can unmute. Okay, presentation. Wait, let me show the presentation. Is it visible now? Yes? Is it visible? No, ma'am, it is not visible, ma'am. One second, I will share. I'll share. Okay. Now is it visible, sir? Yes, ma'am. Yes. Okay, okay. Students, can you fill up those 3 words matching these 3 verbs, tenses, past tense, present tense and future? One of you can unmute and give me the answer. யாராவது ஒருத்தங்க சொன்னீங்கன்னா we can move further. எவ்வளவு நேரம் நம்ம chat boxலயே பேசிட்டு இருக்கிறது? அப்ப இது நான் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி தானே ஆயிரும். We just have a friendly discussion, yeah.
Some of you can give me the answer. Arise or awake will come with which verb? எங்க இருந்து நம்ம வந்து எழுந்து வரணும்? Presentலயா pastலயா? Yes? Ma'am, from the past. Past. Very good, ma. Very good. Okay. So from where we have to aspire? எங்க இருந்து நம்ம வந்து ஒரு உயர்ந்த எண்ணத்தோட நம்ம போகணும்? பாஸ்ட்ல இருந்து எழுந்துட்டோம். Okay. So from where we have to aspire? Yes? Present, ma'am. Very good. Very good. Appo if we awake from the past and we aspire in the present, what we will do in our future? Achieve, ma'am. Very good. Very good. This is what I wanted. Okay. அப்போ டீச்சிங் வந்துச்சுன்னா போர் அடிக்கும் உங்களுக்கு. 1 hour பேசும்போது it will be boring. So when you interact with me very often like this, you will find the session to be interesting. I also will be happy. அப்ப நான் எடுக்கிறது புரியுது. அவ்வளவுதானே? Okay, good. Very good. So now let me go to other screens and we will have further discussions. Okay. Wait. So when we are going from past to present to future, you can't simply sit. So always you should have your mindset questioning. I hope I am audible. Yes? Yes, ma'am. Okay, sir. So you ask yourself some questions. Where were I? நான் பாஸ்ட்ல எங்க இருந்தேன்? ஓகே. ஏன்னா நம்ம என்னைக்குமே வந்து கடந்த காலத்தை நினைச்சோம்னா தான் நிகழ்காலத்துல நம்ம ஏதாவது பண்ண முடியும். கடந்த காலத்தை பத்தி நம்ம யோசிக்கவே இல்லைன்னா நிகழ்காலத்துல நம்ம வந்து அப்படியே மண்ணு மாதிரி தான் இருப்போம். Am I correct? So we should think. Where were I? ஒரு 8 வருஷம் முன்னாடி இல்ல ஒரு 4 வருஷம் முன்னாடி நான் எப்படி படிச்சுட்டு இருந்தேன்? நம்ம படிப்பு வச்சே பேசலாம். நான் எப்படி படிச்சதுனால now I am in the college. ஓகே. ஓரளவுக்கு நம்ம நல்லா படிச்சோம். அட்லீஸ்ட் காலேஜ் போகணும்னு ஒரு எய்மோட படிச்சதுனால we are in the college now. Am I correct? So where were I? Past. You think about your past. Okay. And where am I? So நான் இப்ப எங்க இருக்கேன்? And in future, where will I be? நான் in futureல எங்க இருக்க போறேன்? எதிர்காலத்துல. ஓகே. So எதிர்காலம் வந்து நம்ம மனசு, நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம யோசிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து மேல போகலாம். கண்டிப்பா போலாம். நீங்க ஒரு 48 நாள் ஒரு மண்டலம் எதுவுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு மண்டலம் சொல்லுவாங்க. ஒரு 21 நாள் நீங்க என்னவா நினைக்கிறீங்களோ அதுவாவே மாறிடுவீங்க. இல்ல ஒரு 48 நாள் நீங்க என்னவா நினைக்கிறீங்களோ அதுவா மாறிடுவோம். அது வந்து வெல் நோன் ஃபேக்ட். ஓகே. அபவுட் தட் வில் கவர் லேட்டர். ஓகே. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அவேக். அதேதான் அவேக். வேர் எவர் யூ ஆர், நீங்க எங்க இருந்தாலும் சரி, வாட் எவர் யூ ஆர், நீங்க என்னவா இருந்தாலும் சரி, ஹூ எவர் யூ ஆர், நீங்க யாராக இருந்தாலும் சரி, நமக்கு நல்ல வாழ்க்கை எதிர்காலத்துல இருக்கு. ஓகே. நம்ம வந்து நினைச்சிட்டு இருப்போம், ஐயோ 1 வருஷமா நமக்கு பேண்டமிக்ல வீட்டுல லாக் பண்ணிட்டாங்களே, நம்ம எதுவுமே பண்ணலையே, என்னடா ஆகி போயிருது, நம்ம எதால இப்படியே போச்சுன்னா என்ன பண்றது, அதையெல்லாம் நினைக்கவே வேண்டாம். There are steps or solutions. First you awake from your past. ஓகே. உங்க இறந்த காலத்துல இருந்து எழுந்துருங்க. ஓகே. யூ அவேக், யூ அரைஸ். விவேகானந்தர் ஒரு காலத்துல சொல்லி இருக்காரு, ஒரு மந்திரம் சொன்னாரு தெரியுங்களா? என்ன மந்திரம் சொல்லி இருப்பாரு? அந்த சுதந்திர போராட்ட டைம்ல வந்து அவர் வந்து ஒரு மந்திரம் சொன்னாரு. என்ன மந்திரம் சொல்லியிருக்காரு? இதே மாதிரிதான் வரும். யாராவது இங்கிலீஷ்ல சொல்லுங்க, நான் தமிழ்ல சொல்றேன். If anyone knows, you can tell. First years கண்டிப்பா இங்கிலீஷ்லயும் படிச்சிருப்பீங்க, தமிழ்லயும் படிச்சிருப்பீங்க. இதே மாதிரிதான் சொல்லியிருப்பாரு. இதுல நம்ம யூஸ் பண்ண வேர்ட்ல 2 வேர்டு வேற யூஸ் பண்ணிருக்காரு விவேகானந்தர். Can anyone unmute your mic and tell the answer? நான் தமிழ்ல சொல்றேன். இல்ல நீங்க தமிழ்ல சொன்னீங்கன்னா நான் இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன்.
Any idea? Okay, Ma'am. let me, yes. Awake, arise, stop Ah. not until your goal is achieved. Very good. What is your name, man? Ma'am, Aravind Achyutan. Ma'am. Arvind Akshan or Arvind Achyutan? Aravind Achyutan. Arvind Achyutan, very good. Okay, shall I translate it in Tamil? Elumin, Velimin, Ulaimin. Vilumin illapa, Velimin. Okay, எழுந்திருங்கள், விழித்திருங்கள், உழையுங்கள், எதிர்காலம் உங்களோடது. So Vivekananda has given, and he has told one more thing. You give 100 youths, I will completely transform India. Okay, so I think in your college also 95 youths have come. Okay, you can very well transform India if all 95 of us work hand in hand. We can transform India, there is no doubt. I have confidence in you. What about you people? Do you have confidence? எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு, உங்களுக்கு இருக்கா? Yes or no? You give me the answer. Then we'll go to solution. Solution is in our hand only. Yes, Arvind has given. Yes. What about others? Yes. Very good. Very good. Only yes is coming. Okay. We should never spell the word no. That is my policy. What about you? Try to follow this. Okay. Avoid negative words. That itself will give you positive vibes. Okay. You try. You try. You will get the solution. Okay. Let us move on to next slide. Okay. So you have, I hope now you'd have asked some questions. Okay. Who are you? Where are you? Okay. What are you? Next, arise. Okay. So you awake or arise. In any moment of decision, the best thing you can do is the right thing. Only 3 things can be done in any moment of decision. Either right thing or wrong thing or nothing. இந்த 3 தான் நம்ம பண்ணுவோம். இப்ப அம்மா அப்பா கடைக்கு போன்னு சொல்றாங்க, இந்த வழியில போகாதன்னு சொல்றாங்க. ஒன்னா நம்ம அந்த வழியில போவோம், இல்ல அந்த வழியில போக மாட்டோம், இல்லன்னா கடைக்கே போக மாட்டோம். Am I correct? Okay, only these 3 possibilities. Either we will go and do the right thing, or we will do the wrong thing, or we will not do. அது whether it is good or bad, we will not do. Okay. நம்ம எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறதுல வந்து எந்த கேட்டகரியில இருப்போம்? ரைட் திங்கா, ராங் திங்கா, நத்திங்கா? மிக்சர் ஆஃப் ஆல் திஸ். ஓகே, சர்டைன் பேப்பர்ஸ் வந்து நம்ம படிப்போம். We will do right thing. Certain papers பாத்தீங்கன்னா we will do wrong thing. Okay, ஸ்டூடெண்ட் ஏஜ்ல வந்து இது வந்து unavoidable. Okay, everyone has crossed the student age. Everyone has come across all these 3 actions. Right thing, that is the best thing. Wrong thing, nothing. Sometimes பாத்தீங்கன்னா ஒன்னா ஆன்சர் எடுத்தீங்கன்னா கரெக்டான ஆன்சர் எழுதியிருந்தா we will get 80 and above. தப்பான ஆன்சர் எழுதியிருந்தா நம்ம கொஞ்சம் மார்க் குறைச்சு கிடைக்கும். சம்டைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எம்டி பேப்பரை கொடுப்போம். இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குல்ல நமக்கு? எஸ், அட்லீஸ்ட் a few of us would have experience. Am I correct? I hope I'm audible. Once in 5 to 10 minutes, I will check. Kindly answer. I'm audible now? Rajesh sir, am I audible? Audible. Okay, okay sir. Okay sir. Okay. So next slide. Let me show next slide. Evolution of human beings. Why I have put evolution of human beings? என்ன பர்பஸ்க்காக நம்ம இந்த எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் போட்டிருக்கோம்? ஆதி காலத்து மனுஷன் பாத்தீங்கன்னா நிமிர்ந்து நடக்க கூட முடியாது. அவன் நிமிர்ந்து நடக்காமலே இருந்திருந்தா இன்னைக்கும் நம்ம அப்படியே தான் இருப்போம். ஓகே, ஒரு டைம்ல வந்து he got an instinct. ஏன் நம்ம வந்து நம்ம எலும்பு நரம்பு எல்லாம் திரட்டி கொஞ்சம் லைட்டா மேல வர முடியாது? So he arose or he has awakened. ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்ததுதான் அந்த செகண்ட் தேர்ட் ஸ்டேஜ் எல்லாம். ஓகே, அந்த செகண்ட் தேர்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும்போது still he tried better. Finally he achieved that.
he can walk straight now. So அந்த ஆதி காலத்து மனுஷன் வந்து போதும்பா நமக்கு இதுவே போதும் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தான்னா இன்னைக்கு நம்ம வந்து நிமிர்ந்து நடக்கிற மாதிரி ஹியூமன் பீயிங்ஸா இருக்க மாட்டோம். we will be like other animals, other mammals. Hope I am correct. Okay, if you find any controversies, you can correct me. There is nothing wrong. Okay, so he arranged, he aspired, finally he achieved. Okay, then next again a small list of personalities who achieved excellence. Karma Veerar Kamarajar, Yevaganai Nayagan Abdul Kalam. So those who are studying computer science, everyone will remember Mr. Narayana Murthy. So who is he or who was he? He is from co-founder of Infosys. Very nice, very nice. Okay, he is the co-founder of Infosys. Okay, he also had a humble beginning. Okay, he pledged his wife's jewelry items in order to have Infosys started. Okay, so you should read such kind of success stories. Okay, Henry Ford. Okay, now we are talking about Ford. Okay, where was he from? He was again from a very poor family. Okay, Thomas Alva Edison. What is the role of him? How many patents he has invented? Thomas Alva Edison. What is his major contribution? Actually, he was a deaf person. Okay, in his school, his teachers told that don't send him to school, but his mother did not tell him. She brought up him, and one day Thomas Alva Edison, when he asked, his mother told that your mom has told this answer, but I didn't consider, I know about my son. So she had brought him up in such a good way so that he has become the best scientist in the world. Okay, so they were persons who arose from humble background. Okay, then how we can get aspired? So நமக்கு எப்படி வந்து ஒரு சாதிக்கணுங்கிற ஒரு உணர்வு எப்படி வரும்? No problem, you take the following pills. So நம்ம எப்படி நமக்கு வந்து ஒரு ஃபீவர் இருக்கு இல்ல நமக்கு வந்து கொஞ்சம் சத்து குறைவா இருக்குன்னா நம்ம எப்படி பில்ஸ் எடுக்கிறோமோ அந்த மாதிரி if we want to come up in our life, if we want to have better thinking, through that we want to achieve something, என்னென்னவெல்லாம் எடுக்கணும்? Balance responsibilities with activities you enjoy. College life-ஐயும் வீட்டு லைஃபையும் you have to balance. எப்ப பார்த்தாலும் வீட்லயேவும் இருக்கக்கூடாது, காலேஜுக்கு வரும்போது வந்துதான் ஆகணும். 90 working days இருக்குன்னா 80 working days minimum you have to come. அதுக்காக காலேஜ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் நைட் 8 o'clock வரையில காலேஜ்ல இருப்பேன்னு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. Once the college hour gets over, you start moving to your home. வீட்டுக்கு போங்க, you talk with your parents, you talk with friends. Okay, friends செலக்ட் பண்ணும்போது be careful. Okay, ஏன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். apart from our curriculum, our friendship only decides our future. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து இன்னும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி பிடிக்கிறது அந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம். பட் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா இருந்துச்சுன்னா it will take you anywhere to the height in your life. Okay, இது வந்து நீங்க வந்து அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல you can learn. Okay, you can't simply tell. So if your friends are good, if you get a good friendship, you can achieve anything. Okay, second one, manage your responsibilities. Manage the responsibilities. Okay, you have to manage responsibilities. உங்களுக்கு என்ன பொறுப்பு கொடுக்குறாங்களோ அதை you have to manage properly. Okay, வீட்ல வந்து உனக்கு 18 வயசு ஆயிடுச்சு, நீ வந்து கொஞ்சம் வேலைக்கு போயிட்டு படிச்சீன்னா எங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா you do that. காலேஜுக்கு வரும்போது you study, you try to clear all your papers. Okay, நம்ம நினைச்சோம்னா கண்டிப்பா we can do. ஒரு நாளைக்கு 5 hours or 6 hours படிக்கிறோம், 8 hours தூங்குறோம், இது போக 10 hours we have time.
And the 10 hours, if you plan properly and if you are able to manage responsibilities, you can aspire, you can achieve. And இதெல்லாம் பண்ணாலும் பரவாயில்ல, நமக்கு சுவர் இருந்தா தான் சித்திரம் வரைய முடியும். ஓகே, சுவர் இருந்தா சித்திரம் வரைய முடியும்னா அந்த சுவரை ஸ்ட்ராங் பண்ணணும்ல. You have to eat healthy food. Okay, that is also நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு கூட நம்ம எண்ணத்துக்கு சம்பந்தம் இருக்கு. ஓகே, நம்ம என்ன மாதிரி சாப்பிடுறோமோ அது நம்ம எண்ணத்தை தூண்டி விடுறது இருக்குது. ஒரு சில சாப்பாடு ஐட்டம் சாப்பிட்டோம்னா தூக்கம் வரும், ஒரு சில சாப்பாடு ஐட்டம் சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு அப்படியே பிரிஸ்கா இருப்போம். Okay, so we have to eat healthy food items. Get proper sleep. Okay, are all of you getting proper sleep nowadays? Are all of you getting proper sleep nowadays for the past 1 year? Okay, காலேஜுக்கு வரும்போது அட்லீஸ்ட் நம்ம தூங்குவோம். இப்ப காலேஜுக்கு இல்லாம வீட்டுல இருக்கும்போது are we sleeping properly? Yes? Yes or no? You give me the frank answer. Yes? Arvind, what is your answer? Kanishka, yes. You are sleeping. Okay. Ilakya also you are sleeping. Okay, good. So, and the sleeping hours also we have to manage properly. Okay. Then you have to do exercise regularly. So when you are doing exercise regularly, our body will become fit so that we can aspire and through that we can achieve better things. Okay. I hope I'm audible. Okay. So I will share you some more points. Wait. Arise. So when you are going to arise or awake, there are certain roles played by positive and negative emotions. So we are social animals who move with emotions. Okay. So you can have positive emotions as well as negative emotions. What do you mean by emotions? So emotions are a normal and important part of our lives. Emotions are normal and important part of our lives. Okay. They can be either positive or negative. So there are some examples for positive emotions. Think of happiness, joy, interest, curiosity, excitement, gratitude, love, contentment. All these are positive emotions which make us feel very good. Okay. So இன்னைக்கு நான் காலையில எழுந்திருக்கும் போது இன்னைக்கு காலேஜுக்கு போனோம்னா I have to study one concept நினைச்சு எந்திரிச்சோம்னா we'll be happy. Okay. காலேஜுக்கு போறக்கே நான் இன்ட்ரெஸ்டா கிளம்புனேன்னா that means it's a joy to me. Okay, நான் எந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்தாலும் இன்னைக்கு நான் இந்த all are computer science students. நான் இன்னைக்கு C++ ப்ரோக்ராமிங்ல ஃபார் லூப் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நான் தெரிஞ்சுக்குவேன் லேபுக்கு போயின்னா அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட். அதே ஃபார் லூப் 2 வேரியபிள் 3 வேரியபிள் கொடுத்தா எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நான் யோசிச்சேன்னா இட் இஸ் கியூரியாசிட்டி. ஓகே. அண்ட் வென் ஐ எம் ஒர்க்கிங் இன் லேப், if I get my program without any errors, if it is running, I feel excited. Am I correct? I'll be excited. Okay. And staff பார்க்கும்போதோ மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கும்போதோ நமக்கு ஒரு நன்றி உணர்வுன்னு சொல்லுவாங்க, படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே. ஒரு கிராட்டிடியூட். ஓகே, தட் ஆல்சோ இஸ் a positive emotion. ஒரு சிலரை பார்க்கும்போது நமக்கு அப்படியே மனசு அப்படியே அவ்வளவு ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும். ஓகே. whether it is our friend, our teacher or our relative, when we see some persons we will be grateful to them. Okay. love, அன்பு. ஓகே. ஒரு குழந்தைகளை பார்க்கும்போது அக்கா பொண்ணு, அண்ணன் பையன், அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கும்போது we will feel love. ஓகே. contentment. எனக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கும் போது நான் இந்த அளவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. I am familiar with C++ programming. That will give me a positive emotion. Okay. And these emotions will make us feel very good. Am I correct?
I hope my voice is audible. Okay. So I am going to next slide. Okay. So what we are having in our next slide is negative emotions. So ஒரு காயின் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு சைடு இருக்கும். அதே மாதிரி எமோஷன்ஸ் ஆல்சோ we have both positive and negative. சோகமா இருப்போம், ஐயோ இன்னைக்கு காலேஜுக்கு போகணுமே. அப்ப அந்த காலேஜுக்கு போகணும்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டோட எந்திரிக்கும் போது வீட்டுல அம்மா அப்பா என்ன சொன்னாலும் நமக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் ஐயோ காலேஜுக்கு போகணுமேன்னு இருக்கும்போது when your mother or father ask you to take the notebook, we'll become angry. Ultimately we'll become angry because I'm not interested in going to college. Okay. அப்புறம் sometimes we'll be feeling loneliness. தனிமை கண்டிப்பா தனிமையில இருக்கும்போது நமக்கு வந்து நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ் தான் இருக்கும். ஜெலஸ், பொறாமப்படுறது. அவன் வந்து RN5 வண்டி வச்சிருக்கான், எங்க வீட்டுல எனக்கு வாங்கி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. பொறாமை இருக்கா இல்லையா? கண்டிப்பா இருக்கும். ஹியூமன் பீயிங்ஸ்னா இருக்கும். ஓகே. செல்ஃப் கிரிட்டிசிசம், தன்னைத்தானே விமர்சித்துக் கொள்ளுதல். நான் ஏன் இப்படி இருக்கிறேன், ஏன் என்னால மேல வர முடியல, இதுதான் செல்ஃப் கிரிட்டிசிசம். ஓகே. இதே மாத்தி யோசிச்சு பாருங்க. why can't I do better? Okay. why can't I think further? That will give you positive emotions. பயம், ஐயோ நான் என்ன பண்ண போறேன். ரிஜெக்ஷன், ஒதுங்கிறது. ஒன்னா நம்மளே ஒதுங்கிடுவோம், இல்லைன்னா someone will reject us. All these will create you negative emotions. But negative emotions வந்துச்சுன்னா it will be painful. கண்டிப்பா we feel bad. அதனால better we will think positive. Okay. So in case if we are having negative emotions, how can we manage negative emotion? Okay. How we are going to manage negative emotion? Identify what is the type of negative emotion. Okay. Then take action. Get help with difficult emotions. So how to identify the emotions? Beware or be aware. Both will have same meaning here. Beware na be careful. Be aware. You identify how you feel. எதனால உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ் வருது. ஓகே. அதே மாதிரி நீங்க நினைக்கும் போது அதை ஹைட் பண்ணாதீங்க. ஓகே. நம்ம இந்த மாதிரி தப்பா நினைக்கிறோமேன்னு நினைக்கும் போது அதை வந்து மறைக்காதீங்க. ஓகே. அண்ட் ட்ரை டு ஐடென்டிஃபை வை யூ ஃபீல் த வே. ஓகே. டோன்ட் பிளேம் அதர்ஸ். நமக்கு வந்து ஒரு இட்ஸ் அ ஹியூமன் நேச்சர். ஒரு கிரெடிட் வந்துச்சுன்னா என்னால வந்துச்சுமோ, அதுவே ஒரு ஃபிளாப் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, எங்க அண்ணன் பண்ணனா, எங்க தம்பி பண்ணனா, எங்க பக்கத்துல இருக்கிறவங்க பண்ணாங்கன்னு தான் சொல்லுமே ஒழிய என்னால அந்த தப்பு நடந்துச்சுங்கிறத கண்டிப்பா நம்ம மனசு ஏத்துக்காது. பிகாஸ் we are all normal human beings. We are not Mahatmas. Am I correct? Okay. If we are Mahatma, I can put the blame on myself. But I am a normal human being. பட் நம்ம நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்கா இருக்கக்கூடாது. அந்த இடத்துல வந்து பிளேம் பண்ணாம ஒரு தப்பு நடந்துச்சுன்னா we have to identify what happened. Okay. And accept all your emotions as natural and understandable. எதுவா இருந்தாலும் இது இயற்கையா நடக்கிறதா அப்படின்னு நினைச்சிட்டீங்கன்னா ஒண்ணும் இல்லை. ஓகே. So you identified the emotion. What are you going to do next? You are going to take action. You are going to take action. So what you will be having? Think about the best way to express your emotion. உங்களோட எமோஷன்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் வே. பொதுவா சொல்லுவாங்க வீட்டுல, நமக்கு அம்மா அப்பாவோ இல்ல பெரியவங்க சொல்லுவாங்க, உனக்கு கோவம் வந்துச்சுன்னா போய் 2 டம்ளர் தண்ணி எடுத்து குடிப்பா, இல்ல ஒரு பாக்ஸிங் எதை வச்சுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் குத்துப்பா, இல்லையா ஒரு 10 நிமிஷம் வெளியில போயிரு வீட்டை விட்டு. ஓகே. 1 2 10 வரையில எண்ணு, உன்னோட கோவம் போயிரும். அப்போ when you have such kind of negative emotions, you think about the best way to express your emotion. Okay. And you should learn how to change your mood. ரொம்ப டிப்ரெஸ்டா இருக்கு எனக்கு, என்ன பண்ணலாம்? Don't sit at that place. You go to your friend's house. You play with your friends.
not mobile games. Okay, mobile games illa. ஓடி ஆடி விளையாடுங்க. Okay, and try to build positive emotions. எதுவா இருந்தாலும் convert it into positive. நம்ம மனசுதான் நம்ம மகிழ்ச்சிக்கும் நம்ம துயரத்துக்கும் காரணம். Okay, and at times we won't be knowing what to do. That time you have to seek support. So உங்க காலேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா tutors இருப்பாங்க, tutors or mentors இருப்பாங்க. ஓகே, எப்பவுமே நமக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா there is nothing wrong in telling our problem to our staff. ஓகே, கண்டிப்பா நம்ம சொல்லலாம். நம்ம டீச்சர் கிட்ட சொல்லும் போது அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு they will give some answer, they will find out some answer. நீங்க சொல்லி பாருங்க, உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கலன்னா அப்புறம் அடுத்தது பாத்துக்குவோம். எனி ப்ராப்ளம் you can tell to your staff, they will understand because they have also crossed your age. Okay, so நீங்க வந்து தாராளமா சொல்லலாம். You can seek support. Above all, you can do exercise, yoga or exercise பண்ணீங்கன்னா that also will give some remedy to your negative emotions. Okay, and when you find it, see what I have told you has become the next one. Get help with difficult emotions. So when you have some difficult emotions, you can talk to your college counselor, who is none other than your tutor or mentor or your class in charge or your HOD. Okay, any problem you take it to them, they will solve. Or we can talk to parents. இன்னைக்கு காலையில காலேஜ் வரும்போது எத்தனை பேர் வந்து பேரண்ட் கிட்ட நான் காலேஜுக்கு போயிட்டு வர்றேன்னு சொன்னீங்க? இல்ல அம்மா அவங்க எங்காவது வெளியில போகும்போது பார்த்து பத்திரமா போயிட்டு வாங்கன்னு எத்தனை பேர் சொன்னீங்க? How many of you talk for more than 1 hour with your parents daily? I want answer from chat box. எத்தனை பேர் நம்ம பேரண்ட்ஸோட பேசுறோம்? ஒன்னா நீங்க எஸ் சொல்லலாம், இல்லைன்னா எவ்வளவு நேரம் பேச? வசந்தகுமார், ஓகே குட். வேற யாரெல்லாம் அம்மா அப்பாவோட ரெகுலரா பேசுறீங்க? குட் 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 குட். யாரும் பொய் சொல்லல, எல்லாருமே உண்மைதான் சொல்றோம். கரெக்ட் தானே? எஸ், வெரி நைஸ். சந்தோஷமா இருக்கு. இத்தனை பேர் வந்து பேரண்ட்ஸ் கிட்ட 1 hour 2 hours டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்கும் போது being the parent I feel very happy. ஓகே, நீங்க போய் பாருங்க. வேலைக்காரன் படம் எத்தனை பேர் பார்த்திருக்கீங்க? எல்லாருமே பார்த்திருக்கோம், சிவகார்த்திகேயன் படம். ஓகே, சிவகார்த்திகேயன் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம், அந்த லேப்ரர்ஸ் ப்ராப்ளம் பத்தி பேசும்போது அவங்க அம்மா வந்து ஒரே ஒரு 2 வார்த்தையில ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க. கேட்டிருக்கீங்களா? I hope everyone would have seen this particular part in that வேலைக்காரன். நீங்க நம்ம அம்மா அப்பா கிட்ட பேசுங்க, உங்களுக்கு தீராத பிரச்சனை எதுவுமே இல்லை. Am I correct? Am I audible? சார் வாய்ஸ் கேக்குதுங்களா? ஓகே சார், ஓகே சார். ஸோ நம்ம பேரண்ட்ஸ் கிட்ட எவ்வளவு தூரம் நம்ம வந்து இன்ட்ராக்டிவா இருக்கோமோ அவ்வளவுக்கு we will get positive emotions. We will get no negative emotions. இது வந்து நீங்க போய் பாருங்க, அம்மா அப்பாவோட பேசி பாருங்க. சோ இந்த டீனேஜ்ல வந்து நமக்கு என்ன ஒரு தோணும்னா, அம்மா எது சொன்னாலும் எப்ப பார்த்தாலும் நை 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 நைன்னு அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்பா என்ன சொன்னாலும் ஆமா நான் வண்டி கேட்டா மட்டும் வாங்கி கொடுக்க மாட்டாரு, இவர் அட்வைஸுக்கு வந்துடுறாருன்னு ஃபீல் பண்ணுவோமா இல்லையா? பீயிங் டீனேஜர்ஸ். பட் அவங்க வாங்கி கொடுத்தாலும் ஒரு காரணம் இருக்கு, வாங்கி கொடுக்கலினாலும் ஒரு காரணம் இருக்கும். ஓகே, யூ சிட் வித் யுவர் பேரண்ட்ஸ், உட்கார்ந்து பேசுங்க. நீ நாளைக்கு வந்து லட்சக்கணக்குல சம்பாதிச்சுட்டு வந்து கொடுக்கறதுல அம்மா அப்பாவுக்கு ஹாப்பி இல்ல. நீ பேசுற 4 வார்த்தை தான். காலேஜ் முடிஞ்சு போனோம்னா உன் அம்மாட்ட கேட்டு பாரு, அம்மா இன்னைக்கு மத்தியானம் சாப்பிட்டியா? How she will be feeling happy. That you can't get even by paying 2 lakhs. Okay, நீங்க பேசி பாருங்க, இன்னைக்கு ஒரு ட்ரையலா வச்சு பாருங்க போய். You also will feel happy. Your parents also will feel happy. So when you have difficult emotions, talk to your college counselor, talk to your parents, any trusted adult. உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருப்பாங்க, இவங்க யாருனாலையும் முடியலையா, you can go to some therapist. Okay,
So why you are advised to talk to counselors and therapists means counselors and therapists are trained to teach people how to break out of negative emotions. They can provide lots of tips and ideas that will help you feel better. So நீங்க பேசி பாருங்க, கண்டிப்பா இது வரையிலும் நம்ம வந்து aspire ஆனோம். அதாவது we had awakened from our past. In the present we were aspiring. இப்ப இத வைக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு ஃபியூச்சர் வந்து அச்சீவ்மெண்ட் வந்துடும். அப்ப அச்சீவ் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? மனசார வேலை செய்யணும். மைண்ட்ஃபுல்னஸ், எதுவா இருந்தாலும் முழு மனசோட வேலை செய்யணும். ஓகே, படிக்கணுமா, C++ படிக்கணுமா, முழு மனசோட உட்கார்ந்து ஒரு புக்கை 10 நாள்ல முடி. அதுக்கப்புறம் நீ பாரு, யூ வில் ஃபீல் நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு சாதிச்சிட்டோங்கிற அந்த ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். அந்த படிக்கும் போது நமக்கு வந்து அந்த கர்வம் வரும் பாருங்க. நமக்கும் மத்தவங்களுக்கு அதுதான் ஒரு வித்தியாசம். தலக்கணம் வரக்கூடாது, கர்வம் வரலாம். தலக்கணம் வரக்கூடாது எப்பவுமே. அந்த முழு மனசோட நீங்க பண்ணும்போது கண்டிப்பா நம்ம நினைச்சதை அச்சீவ் பண்ணுவோம். 10 நாள் 5 மணிக்கு எந்திரிக்கிறேன்னு பாருங்க, 11வது நாள் உங்களுக்கு அலாரமே தேவையில்லை, ஆட்டோமேட்டிக்கா 5 மணிக்கு எந்திரிச்சிருவீங்க. ஓகே, ஸோ எதுவா இருந்தாலும் முழு மனசோட செய்யுங்க. அச்சீவிங் மைண்ட்ஃபுல்னஸ். ஓகே, ஃபுல் மைண்டும் இன்வால்வ் ஆகணும். மைண்ட்ஃபுல்னஸ் என்ன? வாட் யூ மீன் பை மைண்ட்ஃபுல்னஸ்? இட் மீன்ஸ் பேயிங் ஃபுல் அட்டென்ஷன் டு சம்திங். இட் மீன்ஸ் டேக்கிங் யுவர் டைம் டு ரியலி நோட்டீஸ் வாட் யூ ஆர் டூயிங். எதுவா இருந்தாலும் முழு மனசோட உங்களோட டைம் வந்து எடுத்து என்ன பண்றீங்கன்னு பார்க்கணும். ஸோ mindfulness happens naturally sometimes. So when you are getting ready to take a fall shot, ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேம்ஸ் வச்சு சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப நான் வந்து கிரிக்கெட்ல வின் பண்ணணும், இன்னைக்கு 2 விக்கெட்டை வீழ்த்தணும்னு நினைச்சுன்னா கண்டிப்பா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பொசிஷன் பண்ணுவோம். இப்ப இந்த மேட்ச் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒவ்வொரு பர்சனும் எவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து விக்கெட்டை பிடிக்கிறாங்கன்னு நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இதுதான் எந்த டைம்ல நம்ம அடிச்சோம்னா 6 ஆகும், எந்த டைம்ல அடிச்சோம்னா நமக்கு 4 வரும். ஓகே, எப்படி ஒருத்தனா நம்ம வந்து பேட்டிங் பண்றவங்க அப்படி, ஃபீல்டிங் பண்றவங்க எப்படி இவங்கள அவுட் பண்ணலாம், முழு மனசோட ஒன்றி வேலை செய்யறதுனாலதான் நமக்கு வந்து அவங்களுக்கு சக்சஸ் வருது. ஓகே, வெற்றி வந்து தூரத்துல இல்ல, பக்கத்திலேயே தான் இருக்கு. ஓகே ஓகே, why do we need mindfulness? எதுக்காக நமக்கு வந்து அந்த மைண்ட்ஃபுல்னஸ்ங்கிறது வேணும்? It helps you to pay attention better. So better attention கொடுக்கலாம். And mindfulnessனு வரும்போது டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்காது. நீங்க வந்து வீட்டுல உட்காந்து இன்னைக்கு படிச்சு பாருங்க. நான் வந்து இன்னைக்கு C++ல ஒரு 4 கான்செப்ட் படிப்பேங்க போது உங்க பக்கத்துல ஒருத்தவங்க உட்காந்து பாம்பு அடிச்சா கூட உங்களுக்கு வந்து தெரியாது. எப்போனா நீங்க முழு மனசோட படிக்கணும். ஓகே, we can learn more. This mindfulness gives us the strength to learn more. It makes us stay calm under stress. ஒரு கல்லு வீசணும்னா அலைய அடிக்கும், அலை வரும். இதுவே வந்து ஆழமான இருக்கிற இடத்துல கல்லு வீசுறீங்க, ஒரு ரியாக்ஷனுமே இருக்காது. அதுதான் வந்து மைண்ட்ஃபுல்னஸ்ல இருக்கும்போது நமக்கு கிடைக்கிற சிச்சுவேஷன் ஆகும். இட் ஸ்டேஸ் காம் அண்டர் ஸ்ட்ரெஸ். ஓகே, நீங்க கல்லு வீசினா கூட அஃபெக்ட் ஆகாது. சும்மா ஆத்துல கல்லு வீசிங்கன்னா அஃபெக்ட் ஆகுது, கடல்ல கல்லு வீசிங்கன்னா ஒண்ணுமே ஆகாது. பிகாஸ் ஆழ்கடல். ஓகே, அண்ட் பை ஹேவிங் மைண்ட்ஃபுல்னஸ் வி அவாய்ட் கெட்டிங் அப்செட் டூ ஈஸிலி. ஒரு சிலரை பார்த்தீங்கன்னா என்ன வந்தாலும் கலங்க மாட்டாங்க. நீங்க சென்னை போய் அண்ணாதுரை ஐயாவோட சமாதியில பாத்தீங்கன்னா எதையும் தாங்கும் இதயம் இங்கே உறங்கி கொண்டு இருக்கிறதுன்னு போட்டிருப்பாங்க. எதுக்குமே கலங்க மாட்டாங்க ஒரு சிலர். நீங்க அவங்க முகத்தை பார்த்து நீங்க கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. அவங்க வந்து என்னப்பா ஃபீல் பண்றாங்க, வாட் இஸ் தேர் ஃபீலிங்னு நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணவே முடியாது. கெட்டது நடந்தாலும் போன்ட்டு தூக்கி போட்டு போயிட்டே தான் இருப்பாங்க. அதே மாதிரி ரொம்ப நல்லது நடந்தாலும் அதை வச்சுட்டு வந்து ரொம்ப இது பண்ண மாட்டாங்க, ரொம்ப சந்தோஷம் பட மாட்டாங்க, ரொம்ப துக்கமும் பட மாட்டாங்க. They will be normal. So when you have mindfulness, you'll avoid getting upset too easily. Okay, and we will slow instead of rushing up. We'll slow down instead of rushing up when you have mindfulness. Okay, so why do people need mindfulness? அடுத்தது
இப்ப மைண்ட்ஃபுல்னஸ்னா எத்தனை பேர் வந்து இப்ப மைண்ட்ஃபுல்னஸோட நம்ம வந்து படிக்கிறோம் இல்ல வீட்டுல இருக்கோம்? எனக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 எஸ் வந்துச்சுன்னா ஐ கேன் கோ டு நெக்ஸ்ட் டாபிக். யாரெல்லாம் மைண்ட்ஃபுல்னஸோட இருக்கிறீங்க? இருக்கிறோம். ஐ வாண்ட் சம் ஆன்சர்ஸ். எஸ் கனிஷ்கா மைண்ட்ஃபுல்னஸ், ஜெகன் மைண்ட்ஃபுல்னஸ், முழு மனசோட சொல்றோம். நித்யா, நந்தினி, வசந்தகுமார், 5 பேர் தான் சொல்லியிருக்கீங்க. ஷாலினி, தென் வேற யாருக்கெல்லாம் மைண்ட்ஃபுல்னஸ் இருக்கு? இப்ப இங்க இருக்கிற வந்து 87 மெம்பர்ஸ் இருக்கோம். தீபா, ஓகே. லிவின்ராஜ், வெரி குட். ஹேமா பாண்டீஸ்வரி, வெரி குட். சரண்யா, இலக்கியா, வெரி குட். எல்லாருமே மைண்ட்ஃபுல்னஸ்ல இருக்கும். இல்லைன்னாலும் we will try to bring mindfulness. Can you do? Yes, ஹேமலதா, நைஸ். ஓகே. இப்ப இந்த மாதிரி நம்ம மைண்ட்ஃபுல்னஸ் இருந்தா என்ன ஆகும்? Why do we need to be more patient, listens better to others, get along better? நம்ம இந்த மைண்ட்ஃபுல்னஸ் இருந்துச்சுனாலே மத்தவங்க சொல்றத காது கொடுத்து கேட்போம், பொறுமையா கேட்போம், மத்தவங்களோட ஈஸியா மூவ் பண்ணுவேன். ஓகே. இப்ப நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிலரோட ஈஸியா மூவ் பண்ணுவோம், ஒரு சிலர் கண்டா பிடிக்கலைம்போ. இதுவே நம்ம மைண்ட்ஃபுல்னஸோட இருந்தோம்னா அடுத்தவங்களோட ஈஸியா மூவ் பண்ணலாம், செல்ஃப் கண்ட்ரோல் கிடைக்கும். ஓகே. அப்ப இந்த மைண்ட்ஃபுல்னஸ் இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா டாஸ்க் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு அசைன் பண்ற டாஸ்க் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். ஓகே. we will feel happier and enjoy things. will feel happier and enjoy things. ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்போம். எது செஞ்சாலும் ஒரு என்ஜாய் பண்ணியே தான் செய்வோம். ஓகே. how does this mindfulness work? Training the mind takes practice. The more you practice mindfulness skills, the better you get at being mindful. Okay. If you practice mindfulness skills, being mindful begins to come naturally. Okay. நீங்க வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்துடும் அந்த கேப்பபிலிட்டி. எப்படி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மைண்ட்ஃபுல்னஸ்க்கு? யோகா, கம்ஃபர்டபுள் பொசிஷன்ல உட்காருங்க. உங்களுக்கு வந்து ஒரு சிலர் வந்து சாமி ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய 101 தடவை சொல்லுவாங்க. ஒரு சிலர் வந்து எதுவுமே மனசுல இல்லாம அப்படியே ஒரு 10 நிமிஷம் உட்காந்து தியானம் பண்ணுங்க. வெரி சிம்பிள். ஓகே. பிரீத் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க. பிரீத் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது கண்ணை மூடிட்டு நீங்க பிரீத் எக்ஸசைஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா you will get mindfulness. You will get mindfulness. Okay. Again, உங்க மனசு வந்து எப்ப அலைப்பாயுதுன்னு பாருங்க. ஓகே. இப்ப நீங்க வந்து மனசு அலைப்பாயுது திடீர்னு பாத்து, இது வந்து மனசு எப்பவெல்லாம் அலைப்பாயும் நான் சொல்லவா? நீங்களே யாராவது சொல்றீங்களா? எஸ், மனசு எப்பவெல்லாம் அலைப்பாயும் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க பாப்போம். எஸ், ஒரே ஒருத்தங்க அட்லீஸ்ட். சம்டைம்ஸ் வீட்டுல வந்து நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கும்போது பேரண்ட்ஸ் வந்து டிவி பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா நம்ம படிக்கிற கான்செப்ட் உள்ள போகாது, டிவி கான்செப்ட்ல தானே போகும். எஸ் ஆர் நோ? எஸ், நோனா ஏன் வந்து நோன்னு நீங்க ஜஸ்டிஃபை பண்ணலாம். ஓகே. ஐ ஹோப் ஐ எம் ஆடிபிள். எஸ், கிளாஸ் ரூம், வெரி குட். ஓகே. நமக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்டா இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனையே இல்லை. பட் நமக்கு வந்து ஏன் சப்ஜெக்ட் பிடிக்க மாட்டேங்குது? தட் இஸ் எ கொஸ்டின். ஓகே. ஓகே. ஸோ கிளாஸ் ரூம்ல அலைப்பாயலாம், வீட்டுல அலைப்பாயலாம். ஓகே. அப்போ அலைப்பாயாம நீங்க பார்த்துக்கங்க. And whenever you notice your attention has wandered, gently guide your attention back to your breathing. Okay, keep breathing, keep relaxing, keep paying easy attention. மற்ற வேஸ் எல்லாம் எப்படி இதே மாதிரி எப்படி நம்ம வந்து மைண்ட்ஃபுல்னஸ் எடுத்துட்டு அதை வந்து நீங்க வந்து ரசிச்சு அந்த ஃப்ரூட்டை வந்து ஆரஞ்சுனா எடுத்து ரசிச்சு நீங்க சாப்பிடணும், சும்மா கடனேன்னு சாப்பிடக்கூடாது. ஓகே. ஸோ அதர் வேஸ் டு ப்ராக்டிஸ் மைண்ட்ஃபுல்னஸ்: mindful eating, mindful breathing, mindful walking, mindful word and mindful driving. எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு மைண்ட்ஃபுல்னஸ் கொண்டு வரது தான். ஓகே. தென்
யூ கேன் அச்சீவ். இப்ப இதெல்லாம் சரிப்பா, அடுத்து என்ன பண்ணணும்? இப்ப இதெல்லாம் எப்ப நமக்கு வரும்? நமக்குள்ள பாசிட்டிவ் திங்கிங் இருந்தா தான். சோ ஆப்டிமிசம். எந்த ஒரு கெட்டதுலயும் ஒரு நல்லதை எடுத்தோம்னா அவங்க வந்து ஆப்டிமிஸ்ட். ஓகே, எந்த ஒரு நல்லதுலயும் ஒரு கெட்டதை பார்த்தோம்னா நம்ம பெசிமிஸ்ட். இதுல எத்தனை பேரு நம்ம ஆப்டிமிஸ்டா இருக்கோம், எத்தனை பேரு பெசிமிஸ்டா இருக்கோம்? ஐ வாண்ட் த ஆன்சர். எந்த ஒரு கெட்டதுலயும் நல்லதை பார்த்தோம்னா நம்ம தான் ஆப்டிமிஸ்ட். ஓகே, எந்த ஒரு நல்லதுலயும் ஒரு கெட்டதை பார்த்தோம்னா நம்ம பெசிமிஸ்ட். வீட்டுல மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் எல்லாம் பெசிமிஸ்டா தான் இருக்கும். டு யூ அக்ரி? இந்த வயசுல அம்மா அப்பாவை பார்க்கும் போதெல்லாம் நம்ம வந்து பெசிமிஸ்டிக்கா தான் திங்க் பண்ணுவோம். நிஜமா பொய்யா? ஐ வாண்ட் ஒன் ஆன்சர். அன்மியூட்டிங். யாராவது ஒருத்தங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்க. பேரண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது பெசிமிஸ்டிக்கா திங்க் பண்ணுவோமா, ஆப்டிமிஸ்டிக்கா திங்க் பண்ணுவோமா? எஸ், யாராவது ஒருத்தங்க சொல்ல முடியுமா? ஆர் த்ரூ சாட் பாக்ஸ். ஐ எம் நெய்தர் ஆப்டிமிஸ்டிக் நார் பெசிமிஸ்டிக். அரவிந்த் அச்சுதன், வெரி குட். ஓகே, எனி அதர் ஆன்சர்ஸ்? இன்னும் ஒரு ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா we can go to next slide. Yes, you can justify your answer whether you are optimistic or pessimistic also. You can justify. So most of the time நம்ம ஏன்னா இந்த ஏஜ் அப்படி, அவங்க என்ன சொன்னாலும் நம்ம அதுல ஒரு குறை கண்டுபிடிச்சிட்டே இருப்போம். நல்லதுல கூட கெட்டதும் கண்டுபிடிப்போம். பட் அப்படி வேண்டாம். நம்ம வந்து ஆப்டிமிஸ்டிக்கா திங்க் பண்ணுவோம். அம்மா அப்பா வந்து இன்னைக்கு ஒரு 25,000 கொடுத்து வண்டி வாங்கும் போது நான் வந்து அப்பா பிளசண்டா சொன்னாருன்னா அது ஆப்டிமிஸ்டிக். நான் வேஸ்ட் பண்ணேன்னு சொன்னாருன்னா அது பெசிமிஸ்டிக். ஓகே, அந்த மாதிரி தான். ஓகே, நோட்டீஸ் குட் திங்ஸ் ஆஸ் தே ஹேப்பன். எதுவா இருந்தாலும் நல்லது மட்டும் எடுத்து பழகுங்க. ஓகே, அண்ட் ட்ரெயின் யுவர் மைண்ட் டு பிலீவ் யூ கேன் மேக் குட் திங்ஸ் ஹேப்பன் இன் யுவர் லைஃப். உங்க மைண்ட்ல எப்பவுமே பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனோட போங்கப்பா. எங்க போறனாலும் என்ன பண்றதுனாலும் கோ வித் பாசிட்டிவ் வைப்ஸ். நீங்க ஒரு 10 நாள், அதாவது நமக்கு உடம்புக்கே முடியலைங்கும் போது கூட எனக்கு என்ன நான் நல்லா தான் இருக்கேன்னு நினைச்சு பாருங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா 5 நாள்ல நீங்க படுக்க வேண்டியது 2 நாள்ல எந்திரிச்சிருவீங்க. ஓகே, ஒண்ணும் இல்லாம ஐயோ எனக்கு இதுவா இருக்குமோ, பக்கத்து வீட்டுல கொரோனா வந்துச்சுன்னா எனக்கும் வந்துருமோன்னு நினைக்கிறவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க? டோன்ட் திங்க் லைக் தட். நமக்கு வர வேண்டியது வந்துதான் தீரும். அதான் பேலன்ஸ்டு மைண்ட். ஓகே, அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணோம்னா we can easily become optimistic. Don't blame yourself when things go wrong. உங்களை நீங்களே குறை சொல்லிக்காதீங்க. When something good happens, give yourself credits. தன்னம்பிக்கை. கண்ணாடி முன்னாடி நிக்கும் போது சொல்லணும், நான் அழகா இருக்கேன். I have that feeling. ஓகே, கண்ணாடி முன்னாடி நிக்கும் போது நான் அவங்கள மாதிரி இல்லையே, நான் இவங்கள மாதிரி இல்லையே, நான் நானா இருக்கிறேன். ஐ எம் வெரி பியூட்டிஃபுல். தட் வில் பூஸ்ட் அப் யுவர் எனர்ஜி. ஓகே, யூ ஹாவ் டு திங்க் குட் அபவுட் யூ. உனக்கு என்ன இல்ல? 10 விரல் இருக்கு, கையில 10 விரல் இருக்கு, கால்ல 10 விரல் இருக்கு. ஓகே, காலே இல்லாதவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க. அப்படி பாசிட்டிவா நினைச்சு பழங்க. ஓகே, அப்படி பாசிட்டிவா நினைச்சு பழங்க. And notice how other people talk about themselves. So மத்தவங்க எப்படி பேசுறாங்கங்கறத வாட்ச் பண்ணுங்க. ஓகே, பாசிட்டிவ். So let me finish with the last slide. Okay, let us be joyful. Okay, positive emotions. எப்பவுமே பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸ் வைங்க. Let us be joyful, be happy, be glad, be light-hearted, be pleased. எல்லா சிச்சுவேஷன் பி கிரேட்ஃபுல். உங்க ஸ்டாஃப் உனக்கு இன்னைக்கு ஏதாவது சொல்லி கொடுத்தாங்களா, போகும்போது தேங்க்யூ சார் சொல்லிட்டு போய்ப்பாரு, உனக்கு மனசு நிம்மதி. எப்பவுமே சொல்லுவாங்க இந்த ப்ளீஸ், சாரி, தேங்க்யூ. இந்த 3 வேர்டு வந்து இட் ஷோஸ் ஹவு சிவிலைஸ்டு வி ஆர். ஓகே, ஒரு ஹெல்ப் கேட்கும்போது ப்ளீஸ் கேளுங்க. ஏதாவது நடந்துச்சுன்னா டக்குன்னு சாரி சொல்ல தயங்க வேண்டாம். ஓகே, பி தேங்க்ஃபுல் டு எவ்ரி ஒன் ஹூ இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் இன் யுவர் லைஃப். ஐ ஹோப் ஐ எம் கரெக்ட். ஓகே, thankful, appreciative, peaceful, அமைதியா இருங்க, ரிலாக்ஸ்ட், சரி,
எதுவாக பி இன்ட்ரெஸ்டட், எங்கேஜ்டா இருங்க, அட்டென்டிவா இருங்க, பி ஹோப்ஃபுல். உள்ள அடுத்த 5 நிமிஷத்துல நான் வந்து புதுசா ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்க போறேன், இல்ல அடுத்த 5 வருஷத்துல நான் அம்மா அப்பாவுக்கு வீடு கட்டுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போறேன். பி விஷஃபுல், டூ எக்ஸ்பெக்ட் சம்திங் குட். ஓகே, பி ப்ரவுட். அழகா சொல்லலாம், நான் வந்து இந்தியாவின் கடைக்கோடி கிராமத்துல பிறந்தாலும் கல்லூரி வாசலுக்கு வந்திருக்கிறேன். கல்லூரி வர முடியாதவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க, எனக்கு எங்க அம்மா அப்பா கல்லூரிக்கு அனுப்பியிருக்காங்க. ஐ எம் ப்ரவுட் ஆஃப் மை பேரண்ட்ஸ். ஒரு நாளாவது நம்ம அம்மா அப்பாவை நினைச்சு நம்ம சந்தோஷப்பட்டிருக்கோமா, பெருமைப்பட்டிருக்கோமா? உங்க மனசாட்சி நீங்களே கேட்டு பாருங்க. ஒரு 30 வயசுல நம்ம பெருமைப்படுறது வேற, ஏன்னா அன்னைக்கு நம்ம பேரண்ட் ஆயிடுவோம். இன்னைக்கு நம்ம பேரண்ட நினைச்சு நம்ம பெருமைப்படுவோமா? எஸ். How many of you feel proud about your parents? I want the answer. யாரெல்லாம் அம்மா அப்பாவை நினைச்சு பெருமைப்படுறீங்க? யாராவது ஒருத்தங்க ஆன்சர் பண்ணலாமே. அரவிந்த், why do you feel proud of your parents? You can unmute and tell me the answer, Arvind. Ma'am, the thing that Yes. they did in my life is they studied. அவங்க வந்துட்டு என்னை மெட்ரிகுலேஷன்ல சேர்த்து படிக்க வச்சாங்க. Very good. நான் நிறைய பேர்த்த இங்க வந்துட்டு பாக்குறேன். ஸோ அவங்களால Okay. வந்துட்டு நிறைய அவங்க ஸ்கூல்ல எல்லாம் வந்துட்டு நிறைய சொல்லி தராம விட்டுருப்பாங்க. Okay. நிறைய விஷயங்கள் அவங்க கத்துக்காம விட்டுருப்பாங்க. பட் அந்த மாதிரி வந்துட்டு எனக்கு அப்படி நான் கஷ்டப்பட்டுற கூடாது அப்படின்றதுக்காக என்னை வந்துட்டு பணம் கட்டி மெட்ரிகுலேஷன்ல என்னை படிக்க வச்சு ஓரளவுக்கு நான் வந்துட்டு ஏதோ பரவாயில்ல அப்படின்ற நிலைமைக்கு என்னை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்னோட அப்பா அம்மா நினைக்கும் போது ஐ ஃபீல் ப்ரவுட். வெரி குட், வெரி குட். ஐ அப்ரிஷியேட் யூ. ஓகே, ஷாலினி, நீங்க சொல்லாமா ஏன் உங்க அம்மா அப்பாவை நினைச்சு உங்களுக்கு பெருமையா இருக்குன்னு? ஷாலினி, அன்மியூட் யுவர் மைக். ஷாலினி, உங்க ஆன்சரை நான் எதிர்பார்க்கலாமா? மேம் சொல்றேங்க மேம். தமிழ்லயே பேசலாம், ஒண்ணும் தப்பே இல்ல. ஓகே, சரிங்க நானே நிறைய நேரம் தமிழ்ல தான் பேசியிருக்கேன். சொல்லுமா. மேம். அது வந்து இந்த கொரோனா டைம்ல படிக்க வேண்டாம் பிரேக் ஆகுதுமா. மேம் இப்ப கேக்குதுங்களா? ஹலோ, கேக்குதுமா ஷாலினி? கேக்குது, பேசுங்க. மேம் அதான் படிக்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க கொரோனா டைம்ல. அப்படி இருந்தும் வீட்டுல அனுப்பிடுறாங்க மேம். படிக்க சொல்றது தெரியுதாங்க. வெரி குட். அப்பா என்ன பண்றாரு? மேம் அப்பா டாக்டர் தாங்க மேம். ரொம்ப சந்தோஷம். அம்மா? மேம் அம்மா இல்லைங்க மேம், அப்பா தாங்க மேம். அப்படியா? அப்பா இவ்வளவு கஷ்டத்துலயும் உன்னை படிக்க வச்சிட்டு இருக்காரு. எஸ் மேம். சூப்பர் சூப்பர். அப்பாவுக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்லுன்னு சொல்லுங்க, சரியா? தேங்க்யூ மேம். எத்தனை பேர் வந்து கொரோனால பணம் கட்ட முடியாம நீ காலேஜுக்கு போக வேண்டாம்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனா அப்பா அத்தனையும் தாண்டி படிக்க வைக்கிறாருல்ல, மழை இல்லாம. அதனால அப்பாவுக்கு வந்து வாழ்த்துக்கள் சொல்றேன்னு சொல்லுங்க. ஓகே? ஓகே மேம். தேங்க்யூ மேம். வசந்தகுமார். வெரி குட்மா, வெரி குட்மா. வசந்தகுமார். எஸ் மேம், அப்பா வந்து ஒர்க்குக்கு போகும்போது நிறைய டைம் என்னை கூட்டிட்டு போயிருக்கிறாரு. ஓகே. நான் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் இந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்கும்போது இவங்க எப்போ பார்த்தாலும் வேலைக்கு போகிறேன்னு ஒரு திமிரில் வந்து பேசுகிறாங்க வீட்டில் அப்படின்னு நினச்சி நான் கோவப்பட்டு இருந்தேன். ஆனால் அப்பா கூட வேலைக்கு போகும்போது அப்பா படுற கஷ்டத்தை பார்க்கும்போது இவ்வளோலாம் நமக்காக கஷ்டப்படுறாரு, இந்த கஷ்டத்துல தான் நம்ம காலேஜுக்கு அனுப்புறாருங்கிற ஒரு மோட்டிவ் கிடைக்குது. வெரி குட், வெரி. இதுதான், இந்த மாற்றம் வந்தாலே நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா உயர்வு வந்துரும்பா, சரியா? என்னைக்கு நம்ம வந்து அவங்க ஆங்கிள் யோசிக்கிறோமோ அன்னைக்கே நம்ம முன்னேறதுக்கு தயாராயிட்டோம்னு அர்த்தம். வெரி குட், வெரி குட். ஒரு பாயிண்டோட நம்ம முடிச்சுக்குவோம். ஓகே, சோ வி ஷுட் பி ப்ரவுட். ஓகே, அந்த ப்ரௌட வந்து நான் ஹைலைட் பண்ணியிருப்பேன் பாருங்க ஸ்லைடுலயே. ஓகே, அம்யூஸ்ட். எப்பவுமே வந்து நம்ம ஃபன் லவ்விங், ஹியூமரஸா இருக்கணும், ஒரு பிளேஃபுல்லா இருக்கணும், ஜாலியா எடுத்துக்கணும். லைஃப் வந்து ஜாலியா எடுத்துக்கணும். அண்ட் வி ஷுட் பி இன்ஸ்பயர்டு. அப்துல் கலாம் ஐயா பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆனவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க. ஓகே, அதே மாதிரி நமக்கு ரோல் மாடல் நம்ம அப்துல் கலாம் ஐயா வரையிலும் போக வேண்டியது இல்லை, நம்ம அம்மா அப்பாவே, அவங்க கிட்ட இருந்தே வி கேன் கெட் இன்ஸ்பிரேஷன். ஓகே, லேடிஸ் எம்பிஏ எங்கெங்கயோ போய் படிக்கிறதுக்கு லேடிஸை நீங்க நோட் பண்ணீங்கன்னா
பக்கா MBA-னா அவங்க தான் லேடிஸ் தான். ஓகே, we should feel amazed, part of something larger than ourselves. நான் மட்டுமே இல்லை, நானும் ஒரு பங்கு அப்படி நினைச்சு பழகணும் எப்பவுமே. And we should be loving, we should be loved by others, we should be compassionate, we should be caring, we should be kind. Okay, முடியும் என்று நினைத்தா, let me finish with this one. Okay, முடியும் என்று நினைத்து முயற்சி செய் தோழா. ஓகே, முடிவு வானத்துக்கு மேல் நீ செல்லலாம். ஓகே, விண்ணையும் தாண்டி நீ சாதனை புரியலாம், விண்மீனையும் பிடிக்கலாம். ஓகே, ஸோ எழுமின் விழிமின் உழைமின் உலகம் நம் கையில். Thank you all for patiently listening for the past 1 hour.